न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, होटल सनशाइन लॉजिंग, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट। पश्चिम बर्धमान जिले में शिक्षा विभाग, प्रशासनिक संस्थानों और विद्यालय प्रबंधन से जुड़े कई मामलों को लेकर विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई। आरोप लगाया गया है कि पूर्व सरकार के शासनकाल में राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण कई कर्मचारियों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न और अन्याय का सामना करना पड़ा। काक्सा ब्लॉक कार्यालय के कर्मचारी शुभंकर बैनर्जी के मामले को लेकर भी सवाल उठाए गए। आरोप है कि 28 अगस्त 2024 को नमानो चलो आंदोलन में शामिल होने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया था। बताया गया कि अदालत की टिप्पणी के बावजूद उन्हें कई दिनों तक जेल में रखा गया और बाद में निलंबित कर दिया गया। पुनर्बहाली के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया। वहीं भास्कर घोष और संग्रामी जोधा मंच के सदस्यों ने ICDS पांडवेश्वर में कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाने पर झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के सदस्यों पर हमले और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने की शिकायत भी सामने आई है। बेनाचिती भारतीय उच्चतर RTI स्कूल के प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र प्रसाद के निलंबन को लेकर भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई। आरोप है कि बिना कारण बताओ नोटिस के ही और आरोप पत्र के उन्हें निलंबित किया गया। वर्षों बाद भी कोई औपचारिक आरोप तय नहीं किया गया। समर्थकों ने मिड डे मील मामलों में दबाव व धमकी देने के आरोप लगाए। इसके अलावा कालिमुल हक पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के उत्पीड़न, छात्रों से अवैध शुल्क वसूली और मिड डे मील योजनाओं में अनियमितताओं जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अवैध निजी ट्यूशन चलाने का मुद्दा भी उठाया गया। आरोप है कि नियमों और अदालत के निर्देशों के बावजूद वर्षों से निजी ट्यूशन जारी है और राजनीतिक संरक्षण के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। विद्यालय प्रबंधन समितियों ने राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप भी लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बाहरी राजनीतिक प्रभाव के जरिए चुनाव प्रक्रिया और महत्वपूर्ण पदों पर नियंत्रण स्थापित किया गया, जिससे विद्यालयों में भय और दबाव का माहौल बना। संगठनों और स्थानीय लोगों ने इन सभी मामलों की न्यायिक या प्रशासनिक जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये বেআইনিভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে যে 48 ঘন্টা কাস্টডিতে থাকলেও তাদের কোনোভাবে সাসপেন্ড করা যাবে না। এইটা পশ্চিমবঙ্গের সার্ভিস রুলে সেটা পরিবর্তন করা হয়নি এবং সেইটাকেই জারি রেখে শুভঙ্করকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল এবং হাইকোর্টে আমরা এই মামলায় জিতি যে এই সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী তাকে সাসপেন্ড করে রাখা যায় না। তার আগে তো বেআইনি মিথ্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করেছিল, সেটা বলাই হয়েছে। তো এই ব্যাপারটা আজকে আমরা ডিএম সাহেবকে বুঝিয়ে বললাম যে এটা আপনি একজন জেলার সর্বোচ্চ কর্তা, আপনি এখানে যে পার্সোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম ডিপার্টমেন্ট আছে আপনি প্রস্তাব দিন। উনি বলছেন যে এটার SOPটা কী আমরা জানি না, মানে যদি হয় সাসপেনশন হবে কি না আমার কাছে পরিষ্কার না। তাহলে আপনি প্রস্তাব পাঠান যে পার্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে যে এটা কী হবে, এটাকে তো সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারটা সার্ভিস রুলে তাহলে ঢোকাতে হবে। উনি সেটাতে রাজি হয়েছে এবং অন্য যে দুর্নীতিগুলো চলছিল এটা বললাম যে শুভঙ্কর ব্যানার্জি তিনি 2018 সাল থেকে এই অফিসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, অনশন করেছিলেন। তখন এই ডিএম ছিলেন না এবং তার ফলেই কিন্তু তার উপরে যে আক্রোশ ছিল এবং দপ্তরে যে ভুল ভাষা তৈরি হয়ে রয়েছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ কিন্তু শুধু ডিএল লড়াই লড়ছে না, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ বাঙালি জাতির যে দুর্নাম হয়েছে, যে চোর যে বদনাম আগে সরকার তৈরি করে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সরকারি অফিসগুলোতে কোনো রকম দুর্নীতি করা চলবে না এবং কেউ দুর্নীতি করলে সেটা সার্ভিস রুলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। এই লড়াই কিন্তু সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ চালাবে, যাতে সাধারণ মানুষ যারা সরকারি অফিসে আসেন তাদের যাতে কোনো রকমভাবে হয়রানি না হয়। এইটাই হচ্ছে সরকার, একটা সরকার যে সঠিক পথে চলছে, তারা সাধারণ মানুষ তাদের নির্বাচিত করেন ভোট দিয়ে, তাদের প্রতি এই দায়বদ্ধতা এবং আমরা মনে করি সরকারি কর্মচারী শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। শিক্ষকরাও যারা দুর্নীতির সাথে যুক্ত, যারা বিভিন্নভাবে প্রাইভেট টিউশনি করছেন, স্কুলে পড়াচ্ছেন না, স্কুলে যাচ্ছেন না,
সেইগুলোকেও আগামী দিনে যেমন আমরা সরকারকে বলবো যে শূন্য পদ পূরণ করা, সেই রকম যাদের নিয়োগ করা হচ্ছে তারা যেন ঠিকভাবে কাজ করে এবং তারা যেন রাজনৈতিক দলের মদতে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে তাদের মদতে তারা যাতে এই ফাঁকিবাজি, যে বাঙালি জাতির নাম হয়ে গেছে ফাঁকিবাজ হিসেবে, না খেটে টাকা রোজগারের যে তার প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, সেটাকেও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ বন্ধ করব। এর জন্যই আমরা প্রত্যেক জেলায় জেলায় ডিএম অফিসেও আমরা ডিএমকে ডেপুটেশন দেবো এবং আজকে যে ডেপুটেশন সেটা যে শুভঙ্কর বা আইসিডিএস কর্মী এগুলো ছিল, শিক্ষকদের যে দুর্নীতি সেগুলো তার আমরা একটা অংশ তুলে ধরেছি এবং উনি বলেছেন ডিএম যে আপনাদের স্পেসিফিকভাবে আমাকে দিন কোথায় কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে ওনার পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। উনি অবশ্যই সেটার ভূমিকা নেবেন, কারণ উনিও এটা বলেছেন যে নতুন সরকার যখন এসছে, নতুন মন্ত্রিসভা, সরকার মানে নতুন মন্ত্রিসভা যেহেতু গঠিত হয়েছে, তারা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করতে বলেছেন, আপনারা জানেন যে গতকাল প্রত্যেক ডিএমকে ডেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি আলোচনা করেছেন, তিনিও এই নির্দেশ দিয়েছেন যা আমরা জানতে পারি। উনিও সেটা বলেছেন যে নতুন মন্ত্রিসভা যেভাবে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে এই দুর্নীতির মুক্তিতে উনি আমাদের এই লড়াইয়ের সাথে থাকবেন। পশ্চিম বর্ধমানে কত সংখ্যা আছে? হ্যাঁ, পশ্চিম বর্ধমানে কত সংখ্যা আছে এই দুর্নীতিতে? দুর্নীতি হ্যাঁ, দুর্নীতি অসংখ্য রয়েছে, সংখ্যাটা তো আমরা এখনো নির্ধারণ করতে পারিনি। আমরা এতদিন প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো রকম এই ধরনের পাইনি, অ্যাসিওরেন্স পাইনি যে তারা দেখবে। এইবারে আমরা আজকের 5টা কেস দিয়েছি, তো আগামী দিনে এইরকমভাবে আমরা সেই কেসগুলো জোগাড় করে দিয়ে আমরা নিয়ে দেবো ডেপুটেশন। ডিএর জন্য আপনারা বারবার লড়ছিলেন, কিন্তু এই যে চলে যাওয়া সরকার, তারপরে ডিএর একটা আন্দোলন চলছে, আপনার এই নতুন সরকার একটা আশ্বাস দিলেন, কি বলবেন এটা? না, নতুন সরকার তো বর্তমান যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন তিনি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বারবার এসছেন এবং উনি একটা কথা প্রকাশ্যেও বলেছেন, উনি আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে নতুন যে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে তার প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়েই উনি মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত যে এআইসিপিআই অনুযায়ী যেটা দিল্লি বঙ্গভবন এবং চেন্নাইতে কর্মরত কর্মীদের জন্য আছে পার্মানেন্ট ডিএর অর্ডার, অর্থাৎ এআইসিপিআই অনুযায়ী জানুয়ারি এবং জুলাইতে এআইসিপিআই মূল্যসূচক অনুযায়ী সেই পার্মানেন্ট অর্ডার, যার ভিত্তিতে আমরা মামলাগুলো হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে জিতেছি, যে দিল্লি এবং চেন্নাইতে যখন দিচ্ছে সরকার সেটা সেই ডিসক্রিমিনেশন অন্যদের ক্ষেত্রে করতে পারেন। উনি এটা আমাদের কাছে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে উনি এটা করবেন এবং আগামী সোমবার এই মিটিংটা আছে। আমরা আশা করব যে উনি যা আমাদের কথা দিয়েছিলেন সেই কথা উনি রাখবেন, কারণ এই রাজ্যে স্বচ্ছ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ কিন্তু একটি বিশাল ভূমিকা রেখেছে। অনেকগুলো বিষয়কে নিয়ে আমরা এসেছিলাম। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অনেকগুলো বিষয়কে নিয়ে আসা হয়েছিল। আপনারা জানেন যে অভয়াকাণ্ড যেটা হয়েছিল, সেই অভয়াকাণ্ডে আমরা যখন নবান্ন অভিযান করেছিলাম তার অভয়ার সঠিক বিচার চেয়ে ধর্ষকদের অ্যারেস্ট করতে হবে এবং প্রকৃত খুনিদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সেই দাবিতে সেই নবান্ন অভিযানের পরের দিন আমাদের সরকারি কর্মচারী পানাগড় বিডিও অফিসের স্টাফ শুভঙ্কর ব্যানার্জি তাকে অ্যারেস্ট করা হয়, অ্যারেস্ট করে তাকে সাসপেন্ড করা হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে করেছিল আর কি, কোনো সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করে তাকে করা হয়েছিল। স্কুলে বিভিন্ন জায়গাতে পূর্বতন শাসক দলের লোক তাদের লুম্পেন বাহিনীকে নিয়ে স্কুল কলেজগুলোকে দুর্নীতির আখড়া বানিয়ে রেখেছে। আমরা দাবি করেছি যে প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেকটা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে ভাঙা হোক এবং সেগুলোকে যাতে দুর্নীতিমুক্ত করা যায়, ছাত্রছাত্রীদের পয়সা, শিশুদের পয়সা যেন কেউ মারতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। বেশ কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা যারা পূর্বতন সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং সমস্ত লজ্জা শরমকে অতিক্রম করে যারা শাসকের স্থাবকতা করে গেছে তাদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ নিয়ে এসেছি। করিমুল হক নেপালিপাড়া হিন্দি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সার্টিফিকেট তার জাল। প্রচুর অভিযোগ করার পরেও কোনো এক অদৃশ্য কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত কমিটি গঠিত হয়নি আজ পর্যন্ত। এমনও ঘটনা আছে যে তিনি মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট পাচ্ছেন আগে, তারপরে তার মার্কশিট ইস্যু হচ্ছে। ভাবুন, সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে আগে, মার্কশিট ইস্যু হচ্ছে পরে। 1 বছরের মধ্যে নাকি তার পিএইচডি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। এরকম প্রচুর অভিযোগ আছে, সেই অভিযোগগুলোকে নিয়ে আমরা বলেছি। দুর্গাপুরের নুরুল হক বলে একজন শিক্ষক আছেন, তিনি আরি কলেজ স্কুলের আরি মডেল স্কুলের টিচার, স্কুল করেন না, প্রচুর পরিমাণে টিউশনি করান এবং শাসক দলের তাবেদারি করতেন। তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছি, একদম লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও হয়েছে এবং সরকারি অফিসগুলো থেকে
কাজ করাতে এলে জনগণের কাছে পয়সা চাওয়ার যে ট্র্যাডিশন চালু হয়েছিল সেইগুলো থেকে আমরা মুক্তি চাইছি। আমরা বলছি যে মানুষকে এবার মুক্তি দিতে হবে সেগুলো থেকে, সমস্ত রকমের সিন্ডিকেট অফিসগুলো থেকে বন্ধ হোক। আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে আমরা যা পরিশ্রম করব সেই পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক চাই। সেখানে যেমন কোনো কম নেওয়ার আমরা পক্ষপাতী নই, ঠিক একই রকমভাবে দুর্নীতির সমস্ত কিছু বন্ধ হোক এই নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। আর শুভঙ্করের ইমিডিয়েট জয়েনিংয়ের জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, উনি ল সেলের এবং এস্টাবলিশমেন্ট সেকশনে পাঠিয়েছেন, দেখা যাক কী হচ্ছে। পাণ্ডবেশ্বরের আইসিডিএস কর্মী, তিনি নরেন চক্রবর্তীর বিরোধিতা করেছিলেন বলে, এবং ওখানে পাণ্ডবেশ্বর যে আইসিডিএস যে প্রজেক্ট আছে ওখানকার যিনি সুপারভাইজার আছেন, প্রত্যেকটা প্রজেক্ট থেকে মাসোহারা বাঁধা আছে, তাকে এই টাকা পৌঁছে দিতে হয়। উনি দিতে অস্বীকার করেন বলে তাকে 50 কিলোমিটার দূরে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। অথচ আইসিডিএসের কর্মী এবং যারা থাকেন, সহায়িকা থাকেন, তাদের কিন্তু চাকরিটা ট্রান্সফারেবল নয়, সামান্য বেতনে তারা চাকরি করেন, যাতায়াত করতে তার পয়সা শেষ হয়ে যায়। আমরা দাবি করেছি যে তাকে নিয়ে এসে আবার সেই জায়গাতে বসাতে হবে। এই পয়সাটা কারা নিত্য? ওখানকার সুপারভাইজার, যে সুপারভাইজার মানে অভিযোগ যে নরেন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। इस चैत्र महीने में हो जाइए तैयार शानदार खरीदारी के लिए, क्योंकि लेकर आ गया है बालाजी फैशन हर घर की पसंद चैत्र स्पेशल सेल अप टू 60% ऑफ। आप पाए लेटेस्ट डिजाइनर सूट, साड़ियाँ और फैशन कलेक्शन, वो भी बेहतरीन दामों में। शादी, फेस्टिवल या डेली वियर, हर मौके के लिए एक से बढ़कर एक शानदार कलेक्शन और क्वालिटी ऐसी जो दिल जीत ले। आइए आज ही विजिट करें जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल आसनसोल, और ऑनलाइन देखने के लिए विजिट करें www.shribalaji.fashion.in। बालाजी फैशन हर घर की पसंद, जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। आसनसोल में आरामदायक और सुरक्षित ठहरने की तलाश है तो आइए होटल सनशाइन लॉजिंग में। साफ सुथरे कमरे, शांत माहौल और बेहतरीन सुविधाएं, सब कुछ आपके बजट में। लोकेशन भी बिल्कुल सुविधाजनक। दुर्गा मंदिर जीटी रोड मैकॉम प्लाजा के सामने, उषाग्राम आसनसोल। चाहे बिजनेस ट्रिप हो या फैमिली स्टे, होटल सनशाइन लॉजिंग है आपका भरोसेमंद ठिकाना। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6296067046। होटल सनशाइन लॉजिंग, आराम, सुरक्षा और संतुष्टि की पहचान। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। सिटी टुडे न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, होटल सनशाइन लॉजिंग, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट।